بارش برسانے والے طاقتور سسٹم سے سندھ کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارشیں، سانکھڑ اور اطراف کے علاقوں میں مسلسل بارشوں کے باعث نشیبی علاقے زیریاب، بدین میں مسلسل بارش سے کئی علاقوں میں پانی جمع، حیدرآباد میں بارش کے دوران مکان کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 5 افراد زخمی، دادو کی تحصیل جوہی میں مین MNV ڈرین میں پڑنے والے شگاف سے یونین کونسل کمال خان کے 15 سے زائد دیہات زیریاب، سڑکیں زیریاب آنے سے علاقہ مکینوں کو آمد و رفت میں مشکلات۔ کراچی میں گزشتہ رات سے وقفے سے ہلکی اور تیز بارش، گلشن حدید، ملیر، لانڈھی، کورنگی، بحریہ ٹاؤن اور گلشن معمار سے شروع ہونے والی برسات شہر بھر میں پھیل گئی۔ بارش سے کئی علاقوں میں جل تھل ایک۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید معتدل اور موسلادھار بارش کا امکان۔ اس دوران 100 سے 200 ملی میٹر بارش متوقع۔ موسلادھار برسات سے اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ شہر میں 722 رہائشی عمارات مخدوش اور خطرناک قرار۔ بارشوں کے پیش نظر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی مکینوں کو عمارتیں خالی کرنے کی ہدایت۔ بارشوں کا سسٹم 2 دن سے سندھ میں برس رہا ہے۔ سب سے زیادہ بارش تھرپارکر میں ہوئی۔ شدید بارشوں سے کراچی میں بھی خطرہ ہے، لیکن کراچی سمیت ہر جگہ صورتحال قابو میں ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی سجاول میں گفتگو۔ مراد علی شاہ نے ٹھٹہ میں آؤٹ آف ڈرین کا معائنہ بھی کیا۔ MKM کا حالیہ بارشوں سے کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے دیگر شہروں کی ابتر صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار۔ ہلکی بارشوں سے ہی شہر کا برا حال ہے، اگر تیز اور موسلادھار بارشیں ہوئیں تو کیا حشر ہوگا۔ میئر اور بلدیاتی نمائندے دوران بارش کہیں دکھائی نہیں دیے۔ اگر قبضہ میئر فوٹو سیشن کی بجائے ایمانداری سے کام کر لیتے تو شہر کی صورتحال بہتر ہوتی۔ متحدہ کی شدید تنقید۔ بلوچستان کے علاقے زیارت میں سیلابی ریلے سے سیب کے باغات تباہ۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بارش، لاہور کے مختلف علاقوں میں بھی بارش۔ MD واسا کی حکام کو شہر میں متحرک رہنے کی ہدایت۔ دریائے سندھ میں سیلابی ریلوں کے بہاؤ میں تیزی، بچاؤ بندوں پر دباؤ بڑھ گیا۔ کئی مقامات پر شگاف پڑ جانے سے کچے کے 200 سے زائد دیہات زیر آب۔ سیلاب زدہ علاقوں سے مقامی افراد کی محفوظ مقامات پر نقل مکانی، سینکڑوں خاندان پھنس کر رہ گئے۔ علاقہ مکینوں کا سیلابی علاقوں سے فوری انخلا کے لیے اقدامات کا مطالبہ۔ ریلوں سے 5 لاکھ ایکڑ سے زائد اراضی پر کاشت کپاس کی فصلیں ڈوب گئیں۔ اسلام آباد کے ڈی چوک پر یوٹیلیٹی اسٹورز ملازمین کا احتجاجی دھرنا جاری۔ بڑی تعداد میں ملازمین دھرنے میں شریک۔ ملازمین کا کارپوریشن بندش کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ۔ دھرنے کے باعث ڈی چوک پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات، واٹر کینن، بختر بند گاڑیاں اور قیادی وین بھی موجود۔ یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کے اکاؤنٹس بھی منجمد کر دیے گئے۔ کارپوریشن کے جاری چیکس باؤنس ہونے لگے۔ ٹیکسز اور مہنگی بجلی کے خلاف تاجروں اور سیاسی جماعتوں کی اپیل پر کراچی سے خیبر تک شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ چھوٹے بڑے بازاروں اور دکانوں پر تالے پڑ گئے۔ کراچی میں شیرشاہ اور مومن آباد میں جماعت اسلامی کے کارکنان کا احتجاج۔ پشاور میں ہڑتال کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ بجلی بلز، میٹر اور روٹیاں اٹھائے مظاہرین کا راجہ پور میں کفن پہن کر مظاہرہ۔ ایبٹ آباد میں تاجر تنظیموں کی جانب سے مختلف مقامات پر ریلیاں۔ ساہیوال کے صدر چوک پر جماعت کے کارکنان کا ٹائر جلا کر احتجاج۔ فیصل آباد میں دکانیں بند کرانے پر کارکنان اور تاجروں میں جھگڑا ہو گیا۔ بلوچستان کے بیشتر شہروں میں ہڑتال سے مارکیٹس بند۔ اب پاکستان کو ان ظالموں کے حوالے کر کے نہیں چلایا جا سکتا، ان پر دباؤ ڈالیں گے اور عوام کے حق میں فیصلے ان کو کرنے پڑیں گے۔ پورے پاکستان کے لیے بجلی کی لاگت کے مطابق ٹیرف بنانا پڑے گا، اس سے کم تر پر ہم قبول نہیں کریں گے۔ لہذا اپنے معاہدے کی پاسداری کرنا حکومت کا کام ہے۔
हुकूमत को बिजली की लागत के मुताबिक टैरिफ बनाना पड़ेगा, इससे कम पर बात नहीं होगी। हुकूमत पर दबाव बढ़ाएंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने जल्द एक और हड़ताल का इंदिया दे दिया। अमीर जमात इस्लामी का तमाम ताजिर तंजीमों से हड़ताल कामयाब करवाने पर इजहार तशक्कुर। मुल्क अब हुक्मरानों की अयाशियों के नतीजे में नहीं चल सकता, लूट मार करने वालों के मुकाबले में खड़े होना है। लाहौर में गुफ्तगू। सिंध हुकूमत का जमात इस्लामी पर कराची में जबरदस्ती स्कूल्स बंद करवाने का इल्जाम। कानून की हुक्मरानी को नुकसान पहुंचाने और शहरियों में खौफ और हिरास पैदा करने वाले हथकंडे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। जबर, खौफ और हिरास का सहारा लेकर जमात इस्लामी ने एक बार फिर अपना हकीकी रंग दिखा दिया। तर्जमान सिंध हुकूमत का बयान। खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी ने बिजली समेत हर मामले पर सियासत का इल्जाम लगा दिया। दावा किया कि शमसी तवन्नाई की तरफ जाएं तो IPPs रोड़े अटकाने लग जाते हैं। मुआशी महाज से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में इजाफा कर दिया। क्रेडिट रेटिंग मुस्तहकम से मुस्बत करार दे दी। डिफॉल्ट रिस्क से AA2 की दर्जाबंदी के मुताबिक कम हो गया। हुकूमत जुलाई में कर्ज का हदफ हासिल करने में नाकाम। सिर्फ 43 करोड़ 64 लाख डॉलर की गैर मुल्की इमदाद और ग्रांट मिल सकी। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 85% रकम कम है। गवर्नर स्टेट बैंक का IMF से $7 अरब के बेल आउट प्रोग्राम के लिए $2 अरब की इजाफी बैरूनी फाइनेंसिंग आखिरी मरहले में दाखिल होने का दावा। नवाज शरीफ की सितंबर में लंदन रवानगी का इम्कान। जराये के मुताबिक सरबराह नून लीग 11 सितंबर के बाद किसी भी रोज लंदन जा सकते हैं। नवाज शरीफ 2 से 3 हफ्ते कयाम के दौरान डॉक्टर से तिब्बी मुआयना कराएंगे और साहबजादों के साथ वक्त भी गुजारेंगे। हुकूमत का कौमी असम्बली के आइंदा इजलास में सुप्रीम कोर्ट तरमीमी बिल पेश करने का फैसला। चीफ जस्टिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 22 करने की तजवीज। जजेस की तादाद बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट के ज़ेरे इल्तिवा केसेस हल करने में मदद मिलेगी। बिल का मतन राना सनाउल्लाह ने जुडिशल सिस्टम में रीस्ट्रक्चरिंग नागुज़ीर करार दे दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तौसीक के लिए आइन में तरमीम। सुप्रीम कोर्ट पर शब खून मारने के मुतरादिफ होगा। हुकूमत आला अदलिया की आजादी छीनने की नाकाम कोशिश कर रही है। गैर आईनी इक़दाम के भयानक नताइज सामने आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद रुकवाने के लिए आईनी तरमीम की जा रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा। जमीयत उलमा इस्लाम में इंटर पार्टी इलेक्शन न कराने पर इलेक्शन कमीशन ने मौलाना फजलुर रहमान को कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया। मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन केस पर समाअत करेगा। JUI ने ताहाल इंटर पार्टी इलेक्शन मुकम्मल नहीं किए और न ही सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा कराए हैं। नोटिस का मतन मजबूत फौज की मौजूदगी में पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने बलोचों को इज्जत दी, रियासत से नाराजी नहीं बनती। मुस्तकिल में जो कुछ हुआ वो बलोच रिवायात के खिलाफ है। इंटरनेट के जरिए नौजवानों को वरगलाया जा रहा है। वजीर आला बलोचिस्तान का क्वेटा में तकरीब से खिताब। आज पूरी कौम रियासत के साथ खड़ी है। फौज से मुतालबा है कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। गवर्नर सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वाज़ेह किया, नाराज लोगों से बात हो सकती है, दहशतगर्दों से नहीं। कब तक मखसूस सियासी जमात के जरिए बयानिया पाकिस्तान में फैलाया जाएगा? कामरान टिसोली का सवाल। लाहौर हाई कोर्ट में PTI की लाहौर में जलसे की इजाजत के लिए दरख्वास्त अदालत ने आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस अली बाकर नजफी ने PTI रहनुमा अकमल खान की मुतफर्रिद दरख्वास्त पर समाअत की। कराची में कारसाज हादसे की मुलजिमा नताशा की मेडिकल रिपोर्ट तफ्तीशी हुकाम को मौसूल। पुलिस का मेडिकल रिपोर्ट खुफिया रखकर अदालत में पेश करने का फैसला।
सैहूनी फौज ने खान यूनिस में रिहायशी इमारत को बम से उड़ा दिया। 24 घंटों में मजीद 40 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। काबिज फौज का मगरबी किनारे में बड़े ऑपरेशन का आगाज। हेलीकॉप्टर और तैयारों से शहरियों को निशाना बनाया जाने लगा। ड्रोन से फलस्तीनी शहरियों की गाड़ियों पर हमले। पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर जोड़ने वाली 7 में से 2 सबमरीन केबल्स में खराबी। SMW4 सबमरीन केबल में खराबी अक्टूबर के अवाइल तक ठीक होने का इम्कान। केबल AAE-1 की मरम्मत हो गई। इंटरनेट की सूरत हाल में बेहतरी आएगी। इंटरनेट की सुस्त रवि से मुतालिक PTA की वजाहत। कराची की तबाहाल सड़कें बारिश से मजीद बर्बाद हो गईं। कोरंगी क़य्यूमाबाद पुल की जानिब से जाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार। पानी जमा हो जाने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। महकमा तालीम सिंध ने बारिशों के दौरान तालीमी इदारों में छुट्टी का इख्तियार डेप्यूटी कमिश्नर्स को दे दिया। सूबे के तमाम डेप्यूटी कमिश्नर्स को खत इरसाल। DCs तालीमी इदारों में तातील से मुतालिक फैसला खुद कर सकेंगे।